കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, പി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം? ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. എഴുതിക്കോളൂ. The most versatile and widely used, the most versatile and widely used, the most versatile and widely used control chart for attributes, the most versatile and widely used control chart for attributes is the P chart. Small letter P ആണ് ട്ടോ. Is the P chart. P നെയാണ് നമ്മൾ fraction of defective കൊണ്ട് denote ചെയ്യുന്നത് ട്ടോ. This chart is for the fraction rejected. This chart is for the fraction rejected. This chart is for the fraction rejected as non-conforming to specifications. As non-conforming to specifications. P chart is also known as P chart is also known as P chart is also known as the control chart for fraction defective. P chart is also known as the control chart for fraction defective. The area. The objective of the P chart. The objective of the P chart. The objective of the P chart. The objective of the P chart is to evaluate. The objective of the P chart is to evaluate. Is to evaluate the quality of the items. Evaluate the quality of the items. And to observe the changes. And to observe the changes. And to observe the changes. And to observe the changes in quality. And to observe the changes in quality over a period of time. Over a period of time. Over a period of time. Full stop. Next paragraph ആയിട്ട് എഴുതാം. The fraction defective. The fraction defective. The fraction defective denoted by small letter p. The fraction defective denoted by small letter p is defined as the ratio of the number of is defined as the ratio of the number of non-conforming articles
non-conforming articles in any inspection, in any inspection, in any inspection, to the total number of, to the total number of, to the total number of articles, to the total number of articles actually inspected, to the total number of articles actually inspected, inspected. Okay, അതായത് പി ചാർട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സിന്റെ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിളിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ എണ്ണത്തിന് ടോട്ടൽ ആ സാമ്പിളിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ 4 എണ്ണം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ 4/10 ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതാം. Procedure for the construction of P-chart. Procedure for the construction of P-chart. Procedure for the construction of P-chart. First one, compute. P കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? P അറിയാതെ നമുക്ക് P ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. Compute the fraction defective. Compute the fraction defective. Compute the fraction defective for each sample. Compute the fraction defective for each sample. Where ഈ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് കേട്ടോ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. where p equal to number of defective units അല്ലെങ്കിൽ objects അല്ലെങ്കിൽ articles എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം in the sample, number of defective units in the sample whole divided by sample size. Okay, second point, second step, obtain the average fraction defective P bar from all the given samples, അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? P bar equal to total number of defectives in all samples combined divided by total number of items inspected in all the sample combined. Number of items inspected in all the
ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്. തൽക്കാലം തിയറി പാർട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. എഴുതിയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 2 സ്റ്റെപ്പായി. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിനി കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ തേർഡ് സെറ്റ് ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ആസ് CL equal to P bar, UCL equal to P bar plus 3 into root of P bar into 1 minus P bar whole divided by n. LCL equal to P bar minus 3 into root of P bar into 1 minus P bar whole divided by n. ഈ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. എഴുതിയോ? After setting the control limits, we can plot the sample points. We can plot the sample points on the graph. We can plot the sample points on the graph. We can plot the sample points on the graph. If all the points lie within the control limits, if all the points lie within the control limits, if all the points lie within the control limits, then the process is under control. Then the process is under control. Otherwise, the process is out of control. Otherwise, the process is out of control. എഴുതിയോ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എത്രയേ ഉള്ളൂ പി ചാർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ന്യൂമറിക്കലി മെഷറബിൾ. അല്ലെ, ന്യൂമറിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഇൻ കൺട്രോളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അത് ഇൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ആയിരുന്നു സി ചാർട്ട്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻ കൺട്രോൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇൻ കൺട്രോൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പല ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പി ചാർട്ട് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാർട്ട് ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ്. ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സും ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. ഒരു സാമ്പിളില് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ആ സാമ്പിളിന്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പി. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. ആവറേജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടോ ആ സാമ്പിളിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സിനെ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ എല്ലാ സാമ്പിളിലും ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് പി ബാർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. സെൻട്രൽ ലൈനിനെ നമ്മൾ പി ബാർ ആയിട്ടും അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിനെ പി ബാർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി ബാർ ബൈ എന്നും ബൈ എൻ എന്നും എൽ സി എൽ ഈക്വൽ ടു പി ബാർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി ബാർ മൈനസ് 1 മൈനസ് പി ബാർ ബൈ എൻ. സോ പി ബാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? സി എല്ലും യു സി എല്ലും എൽ സി എല്ലും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഈ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് ഇൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി ഒരു ചാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, അതിന്റെ തിയറിയും കൂടി എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ചാർട്ട് എൻ പി ചാർട്ട്. NP chart. NP chart is the control chart for number of defectives. നമ്മൾ ഈ പല ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ ഏറ്റവും എളുപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? എൻ പി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ചാർട്ടാണോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺട്രോൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ സൈസിലുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ പി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെഡിങ് എഴുതി എൻ പി ചാർട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ്. NP chart is the modification of അല്ലെങ്കിൽ modified version of NP chart is the modified version of P chart. NP chart is the modified version of P chart. In NP chart, instead of plotting in NP chart, instead of plotting fraction defectives, instead of plotting the fraction defectives, instead of plotting the fraction defectives, we plot the number of defectives denoted by NP. NP ആണ് number of defectives കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. We plot
defectives. In each sample, in each sample, in each sample, were, were, the number of defectives is always an integer. Where the number of defectives is always an integer. System. If the number of items inspected, if the number of items inspected, if the number of items inspected on each occasion is the same, on each occasion is the same, then plotting NP chart is, plotting NP chart is, plotting NP chart is more convenient than P chart. Plotting NP chart is more convenient than P chart. For താഴെ next line ആയിട്ട് for NP chart, for NP chart, for NP chart, we set the control limits as, we set the control limits as CL equal to N into P bar, which can be calculated as total number of defectives, total number of defectives of all samples divided by number of samples inspected, number of samples inspected. Or P bar equal to P bar നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ P bar പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതണ്ട, കാരണം P bar നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവില് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ P bar, ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവില് P bar ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാ P bar. Now UCL equal to NP bar plus 3 into root of NP bar into 1 minus P bar, and LCL equal to NP bar minus 3 into root of NP bar into 1 minus P bar. Okay. So this. Oh my gosh. Area. Miss AD. Since the number of defectives
cannot be negative. The number of defectives cannot be negative, comma, if LCL becomes less than 0, if LCL becomes less than 0, it is taken as 0. If LCL becomes less than 0, it is taken as 0. അതായത് LCL നെഗറ്റീവ് ആയാൽ നമ്മൾ അതിന് 0 ആയിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ എടുക്കുക. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല. So in NP chart, we use binomial distribution to find the control limits. അതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം, വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പി ബാർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും അത് ബൈനോമിയലിന്റെ മീനും ബൈനോമിയലിന്റെ വേരിയൻസും ആണിത്. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പിയും വേരിയൻസ് എൻ പി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി യു ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പിക്ക് പകരം പി ബാർ വന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ പി ചാർട്ടിന്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. We plot the values of the number of defectives. We plot the values of the number of defectives in the chart. We plot the values of the number of defectives in the chart. And if it lies in the control limits, within the control limits, and if it lie within the control limits, then the process is said to be in control. And if it lie within the control limits, then the process is said to be in control. Otherwise, it is out of control. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ പി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ പി ചാർട്ട്. അതിന്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. Samples of 200 bulbs. 12 samples of 200 bulbs. Each were examined. Each were examined. Each were examined in a fortnight's production. In a fortnight, FORTNIGHTS, fortnight's production. Full stop. The number of defective bulbs. The number of defective bulbs in each sample was, the number of defective bulbs in each sample was recorded as below. The number of defective bulbs in each sample was recorded as below. That is the sample number
9, 10, 11, 12. Number of defectives. Sample 1 23, then 32, 40, 30, 43, 27, 28, 24, 10, 12, 9, 10. Draw the control chart for fraction defective. Draw the control chart for fraction defective. എഴുതിയോ? ആ മിസ്സേ. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ചാർട്ട് അവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്? പി ചാർട്ട്. പി ചാർട്ട്. പി ചാർട്ട്. പി ചാർട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? പി ബാർ വേണം. പി അറിയണം, പി ബാർ അറിയണം, അല്ലേ? ആ മിസ്. അല്ലേ? ആ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഓരോ സാമ്പിളിലെയും ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് നമുക്കിവിടെ 12 സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ P1, P2, P3 എക്സെട്ര P12 ജനറലി PI എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. PI കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഓരോ സാമ്പിളിലും 200 സാമ്പിൾ സൈസ് 200 ആണ്. ആ 200-ല് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോ 23 എണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോ 32 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോണു അല്ലെ? അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 23-നെ 200 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ P1 കിട്ടും. പിന്നെ 32-നെ 200 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും. 40-നെ 200 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ കിട്ടും. ഇവിടെ സാമ്പിൾ സൈസ് എല്ലാത്തിലും ഈക്വൽ ആണ്. 30-നെ 200 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത കിട്ടും. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് 10-നെ 200 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? PIകൾ കിട്ടി. ഇനി വേണ്ടത് P ബാർ ആണ്. P ബാർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? P1 പ്ലസ് P2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് P12 12 എണ്ണത്തിന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ സാമ്പിളിലും 200 സാമ്പിൾ സൈസ് വീതമുള്ള 12 സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ P ബാർ കിട്ടും. ഈ P ബാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ CL എന്ന് പറയുന്നത് P ബാർ തന്നെയാണ്. UCL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ബാർ പ്ലസ് 3 into root of P bar into 1 minus P bar divided by N. ഇവിടെ N എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ് കേട്ടോ. സാമ്പിൾ ഓരോന്നിലെയും എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ N ആയിട്ട് എടുക്കുക. LCL equal to P bar minus 3 into root of P bar into 1 minus P bar by N. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ? ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുക. അത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം എന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? PIകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. then P ബാറും കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണോ? മനസ്സിലായി മിസ്. മനസ്സിലായി മിസ്. അപ്പൊ വേഗം ചെയ്യ, എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ PIകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. 0.05 പ്ലസ് 0.045 പ്ലസ് 0.06 പ്ലസ് 0.05 പ്ലസ് 0.12 പ്ലസ് 0.14 പ്ലസ് 0.135 പ്ലസ് 0.215 പ്ലസ് 0.15 പ്ലസ് 0.2 പ്ലസ് 0.16 പ്ലസ്
0.115 നോക്കിയാൽ 0.115, 0.16, 0.2, 0.15, 0.2, 15, 135, 0.14, 0.12, 0.05, 0.06, 0.04. ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആഡ് ചെയ്തപ്പം 1.44 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പി ബാർ കണ്ടെത്തണം. പി ബാർ മീൻസ് എന്താ? ഈ പി എല്ലാതും എക്സെട്രാ പ്ലസ് P12 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 0.12 ആണ്. അതാണ് പി ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ബാർ നമുക്ക് കിട്ടി 0.12. അപ്പൊ അത് വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേയിലൊക്കെ 10 മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കഴിഞ്ഞവരിനി ചെയ്യേണ്ടത് സാമ്പിൾ നമ്പറും, അതായത് 1, 2, 3 എക്സെട്ര 12 സാമ്പിൾസും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസ് ഇല്ലേ, ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ P1, ഇതാണ് P1. സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കിട്ടിയ P2, തേർഡ് സാമ്പിളിന്റെ P3. അപ്പൊ ഓരോ സാമ്പിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള P1, P2, P3 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രാഫിക്കലി. ആദ്യം ഗ്രാഫില് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം P1, P2, P3 എക്സെട്ര P12 12 സാമ്പിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? വേഗം ചെയ്യൂ, ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കൂ കേട്ടോ. 0.05 എന്ന് പറയുമ്പം 0.05-നേക്കാളും ചെറുതായിട്ട്. ആതിര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഗോപിക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗ്രീഷ്മയ്ക്കോ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഗ്രീഷ്മ ഷാരോണിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ശ്യാമിനോ? ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ ഇല്ലേ ഇതില്? ആദ്യത്തെ ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കണ്ടേ, ക്ലാസ്സിലില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പി ചാർട്ട് വരച്ചു. ഇനി ഒരു NP ചാർട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. എഴുതും. A sample of 100 items was examined. A sample of 100 items was examined. Each hour from a production process. A sample of 100 items was examined each hour from a production process. Full stop. The number of defectives though found on a day are reproduced below. Values are 16, 18, 12, 4, 10, 15, 13, 6,
കിട്ടിയോ? ഒന്നുകൂടി പറയണോ വാല്യൂസ്? ആ മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഏഹ് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മിസ്. ഓക്കെ, പറയാം. 16, 18, 12, 4, 10, 15, 13, 6, 7, 12, 10, again 10, 2, 3, 13, 4, 1, 6, 5, 8, 4, 2, 5, and 6. Draw the control chart for number of defectives. Draw the control chart for number of defectives. Draw the control chart for number of defectives. Draw the control chart for number of defectives and comment on the state of control of the process. ആ മിസ് എഴുതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? നമുക്ക് പി ബാർ അറിയണം അല്ലേ? മിസ് പി ബാറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ബാർ ഈക്വൽ ടു സം ഡി ബാർ ബൈ എൻ, വേർ ഡി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എത്രയുണ്ടോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്. മനസ്സിലായോ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് defectives in all samples divided by total number of samples. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 16 plus 18 plus 12 plus 4 plus etc plus 5 plus 6. എല്ലാ ഡിഫക്റ്റീവ്സിന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എത്രയാ? 12 സാമ്പിൾസിൽ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡി ബാർ. ഇനി നമ്മുടെ പി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി ബാർ ബൈ എൻ, ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂവിന് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാമ്പിൾ ഓഫ് 100 ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 100 ആണ്. അങ്ങനെ പി ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക. പി ബാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബാർ. എൻ പി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എൻ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഇൻറ്റു പി ബാർ. ഓക്കെ, then UCL upper control limit നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? n p bar plus 3 into root of n p bar into 1 minus p bar. p bar നമുക്കറിയാം, n നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന n എന്ന് പറയുന്നത് n is equal to 8. സോറി, n is equal to 8. തെറ്റിപ്പോയേ. n p bar നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. n p bar എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ആ n p bar ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ n ന് പകരം 100 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. LCL equal to n p bar minus 3 into root of n p bar into 1 minus p bar. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സാമ്പിൾ ആണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡി ബാർ. ഇനി പി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബാർ ബൈ എൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പി ബാർ. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 100 ഐറ്റംസ് എന്നാണ്. ഈ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പി ബാർ, എൽ സി എല്ലും യു സി എല്ലും കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രയും ചെയ്തതിനു ശേഷം പറയാം. മനസ്സിലായോ?
17 18 19 20 21 22 23 24. ആ മിസ്, ചെയ്യൂ. ഇതിൽ 12 സാമ്പിളുള്ളോ അതിലും കൂടുതലില്ലേ? കേട്ടില്ല. 12 എണ്ണമുള്ള മിസ് അതിൽ കൂടുതലില്ലേ? 12 അല്ലേ? നോക്കട്ടെ ട്ടോ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ഓ 23 24 ഉണ്ട് അല്ലേ? 24 തെറ്റിപ്പോയതാട്ടോ. അവിടെ 24 ആണ് വരേണ്ടത്. എനിക്ക് തെറ്റിയതാട്ടോ. ഓക്കെ ഇവിടെ 24 ആണ് വരേണ്ടത്. മിസ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ക്ലിയർ ആയോ? മിസ് 24 വേഗം കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ 24 എന്ന് പറയുമ്പം 8 ആണ്. പി ബാർ വരുന്നത് 8 ആണ് അമ്മേ. അപ്പം സി എൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു പി ബാറാണ്. അപ്പം എന്ത് വരും? 800 വരും. അപ്പം സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ പി ബാർ ചെയ്തു നമ്മൾ. യു സി എൽ പറയുമ്പോൾ എൻ പി ബാർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ബാർ 1 മൈനസ് പി ബാർ. എൻ പി ബാർ അപ്പോൾ എന്താ എൻ പി ബാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 800 800 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 800 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി ബാറിന് വെച്ച് 8. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 800 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 800 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 8 ആണോ? വൺ മൈനസ് പി ബാർ 1 മൈനസ് പി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പം 1 മൈനസ് പി ബാർ ഇൻറ്റു എൻ ഉണ്ടാ? 1 മൈനസ് പി ബാർ എൻ പി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി ബാർ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം. എൻ പി ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുമ്പം 800 കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടിയോ? ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം മിസ്. ഡി ബാർ എത്ര കിട്ടിയേ? 8 അല്ല 192. 192 ഡിവൈഡ് ബൈ 24 അല്ലേ 8. അമൃത ആരെങ്കിലും പറയൂ. എട്ടാണ് മിസ്സേ. ഹെഡ് 192/24 എന്ന് വരും അല്ലേ? 8 കിട്ടും. പി ബാർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്നെ കിട്ടും? ഡി ബാർ തന്നെ കിട്ടും. 8 അല്ലേ കിട്ടുക? അല്ല സോറി, എൻ പി ബാർ. എൻ പി ബാർ 8 തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക? 800 അല്ലേ? അങ്ങനെ ഓക്കെ. ഡി ബാർ 0.08 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? മിസ്. മിസ്സേ. അപ്പൊ എൻ പി ബാർ 8 തന്നെ കിട്ടും. യു സി എൽ എത്ര കിട്ടണേ? 8 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 8. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അത് ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ മിസ്സേ. ചെയ്തിട്ട് പറയും. പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 8 പി ബാർ. പി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 അല്ലേ? അപ്പം 0.08. അപ്പം 8 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.08.
16.138 16.118 അയ്യോ എന്തായി കിട്ടിയോ UCL? UCL -0.138 എന്തായി കിട്ടിയില്ല? ഗ്രീഷ്മ 16.147 അയ്യോ അപ്പോൾ 16.3 എന്താണ് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? മിസ് 16.38 ആണോ മിസ്? 16.13 ആണ് UCL. LCL നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ CL എന്ന് പറയുന്നത് 8ഉം അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് 16.13ഉം LCL നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്പറും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 24 സാമ്പിളിലെയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സാമ്പിൾ നമ്പറും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഡിഫക്റ്റീവുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ സാമ്പിളിലെയും അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോസസിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ്, അതർവൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ. മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലേ? എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് 16.138 ആണ്. അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഇവിടെ 18 ഉണ്ട്. മറ്റേത് 0 അല്ലേ? UCL. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് തരാനേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് സെമ്മിലെ. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളിപ്പോ സെക്കൻഡ് സെം വരെയുള്ള പരീക്ഷയല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. തേർഡിലോ ഫോർത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ പരീക്ഷ വരുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മറന്നു പോവുക, മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അന്ന് ആരാണ് വന്നിരുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില്? പേര് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ ആണ് അടുത്ത്, അല്ലെ തേർഡ് സെമ്മിലെ എന്ന് തോന്നണം. ഒന്ന് ചോദിക്കുക ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോട്ടോ സെറ്റ് എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ഭാഗമുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പോർഷൻസ് ഒന്നും തീർക്കാനില്ല, എല്ലാ പോർഷൻസും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ? അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും? ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ? 18
18 വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തായി, നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്തായാലും കൺട്രോൾ അല്ല, ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി. അത് എഴുതണം കേട്ടോ. കൺക്ലൂഷൻ ഏതൊരു കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് എഴുതണം. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളിയേ നിങ്ങള്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ബാക്കി കുറച്ച് നോട്ട്സും ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണാറില്ല. എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ബാക്കിയുള്ളവരോട്